ایسے دروازہ کھلے گا اور عالم اسلام کا دولہے کی طرح سج کے آئے گا اور وزارت عظمیٰ کی کرسی پر جب وہ بیٹھے گا اور پوری دنیا کے مسلمان خوشی سے جھوم اٹھیں گے۔ مجھے پہلے تو یہ جو فیصلہ اس پہ بعد میں بات کرتے ہیں، میں سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا ہوں کہ چیخوں کی آوازیں اور پھر اس طرح کا تاثر دیا جا رہا ہے کہ ڈیل کر لی، یہ کر لیا، کافی جو آپ کو پتہ ہے کہ جو ان کے لوگ ہیں وہ اس پہ شور مچا رہے ہیں، اس پہ کیا کہیں گے؟ چیخیں تو نکلیں گی نا۔ چور ہمیشہ دوسروں کو بھی چور سمجھتا ہے۔ جو خود بھگوڑا ہے اور بار بار ڈیلیں کی، بار بار بھاگا تو وہ سمجھتا یہ بھی بھاگا۔ اگر اس نے بھاگنا ہوتا تو یہ 3 سال سے جیل میں ہے اور سخت ترین جیل اس نے کاٹی ہے۔ دنیا میں مثال نہیں ملتی جس طرح امت مسلمہ کے لیڈر نے جیل کاٹی ہے، اور یہ بھگوڑے کہتے ہیں ڈیل کر رہا ہے۔ ڈیلیں تم کرتے ہو، اور چور ہمیشہ کہتا ہے کہ وہ بھی چور ہے، ڈیلر کہتا ہے کہ وہ بھی ڈیلر ہے۔ یہ ڈیلر نہیں ہے، عمران خان لیڈر ہے، لیڈر۔ یہ صرف پاکستان کا لیڈر نہیں ہے، یہ پوری امت کا لیڈر ہے، اور پوری امت مسلمہ کہتی ہے کہ اگر ہماری امنگوں کا، ہمارے ایمان کا اگر کوئی ترجمان ہے تو وہ صرف اور صرف عمران احمد خان نیازی ہے، جو ہمارے ایمان کی ترجمانی کر سکتا ہے، جو اسلام کی ترجمانی کر سکتا ہے، جو نبی آخر و زمان کی ترجمانی کر سکتا ہے، جو پاکستان کی ترجمانی کر سکتا ہے، جو پوری کی پوری امت کی ترجمانی کر سکتا ہے۔ وہ صرف اور صرف ایک لیڈر ہے، اس کا نام عمران احمد خان نیازی ہے۔ دیکھیں اور دوسری بات میں پوری قوم کو بتانا چاہتی ہوں کہ اس ملک کو تباہی کے دہانے تک کس نے پہنچایا۔ پوری قوم آپ کو میں بتانا چاہتی ہوں، جب سٹیل مل بنی تو 90 کی دہائی تک سٹیل مل پرافٹ میں جا رہی تھی، 90 کی دہائی تک سٹیل مل پرافٹ میں جا رہی تھی۔ جب یہ عظیم انسان، جب یہ بھگوڑا عظیم انسان 90 کی دہائی میں وزیر اعظم بنا تو پاکستان کی سٹیل مل خسارے میں جانا شروع ہو گئی۔ ان کی اپنی سٹیل ملیں پرافٹ میں جا رہی ہیں اور دن بدن ان میں اضافہ ہو رہا ہے۔ پاکستان کی ایک سٹیل مل تھی 90 کی دہائی تک، ان پہ پھر بات کریں گے، ایک لمبی بات سن لیں آپ، 90 کی دہائی تک پرافٹ میں جا رہی تھی۔ جب یہ بھگوڑا بزدل آدمی نواز شریف جب وزیر اعظم بنا تو پاکستان کی خستہ حالی، تباہی اور بربادی کا دور شروع ہو گیا۔ جب مشرف آیا تو پھر یہی سٹیل مل پھر منافع میں چلی گئی۔ مشرف آیا پھر یہی سٹیل مل منافع میں چلی گئی۔ پھر یہ بھگوڑوں کا دور شروع ہوا تو یہی سٹیل مل پھر خسارے میں چلی گئی۔ مجھے کوئی بتائے یہ کون سی گدڑ سنگھی ہے؟ یہ کون سی گدڑ سنگھی ہے کہ یہ بھگوڑے آئیں تو پاکستان کے ادارے خسارے میں چلے جائیں، ملک تباہ و برباد ہو جائے، جب یہ بھگوڑے بھاگ جائیں تو پھر وہی ادارے پرافٹ میں آ جائیں۔ مجھے کوئی اس سوال کا کوئی جواب دے، کوئی پٹواری مجھے اس نالج کا جواب، مجھے کوئی سمجھائے تو صحیح۔ آئے گا لیکن بعد میں دروازہ کھلے گا بنی گالا کا زمان، ایسے دروازہ کھلے گا اور عالم اسلام کا دولہے کی طرح سج کے آئے گا اور وزارت عظمیٰ کی کرسی پر جب وہ بیٹھے گا اور پوری دنیا کے مسلمان خوشی سے جھوم اٹھیں گے۔ عمران تیرے جان نثار، پوری دنیا کے مسلمان خوشی سے جھوم اٹھیں گے۔ آج نائجیریا کا مسلمان بھی مکہ معظمہ میں رو رو کر عمران خان کے لیے دعائیں کرتا ہے۔ بنگلہ دیشی مسلمان رو رو کر مکہ معظمہ میں اس نے احرام باندھا ہوا ہے اور عمران خان کے لیے وہ دعائیں کر رہا ہے۔ افغانی مسلمان رو رو کر عمران خان کے لیے دعائیں کر رہا ہے۔ بھائی کیا وجہ ہے؟ اپنے لیڈروں کے لیے دعائیں کرو، نہیں کوئی اپنے لیڈر کے لیے، وزیر اعظم کے لیے، صدر کے لیے دنیا کا کوئی آدمی دعائیں نہیں کرتا۔ صرف پاکستان کا لیڈر ہے اور دنیا کا لیڈر عمران خان ہے کہ پوری دنیا میں بسنے والا مسلمان عمران خان کے دلہا بن کر آئے گا اور جلد آئے گا انشاءاللہ۔ دولہا وہ بن کر آئے گا اور پوری دنیا دیکھے گی، اور اس ملک کو وہ ملک بنائے گا جو خواب اقبال کا خواب تھا، جو محمد علی جناح کا خواب تھا، جس مقصد کے لیے یہ ملک بنایا گیا تھا
वो मुल्क इंशाअल्लाह हम बनते हुए देख रहे हैं। ये बहुत बेहतरीन फैसला किया जो इंसान की एक आम इंसान की बुनियादी हकूक़ है कि उसको जेल में अगर वो बीमार हो तो सेहत की सहूलियात दी जाए, अस्पताल मुंतकिल किया जाए, तो ये बहुत ही अच्छा फैसला है और उसके पूरे मुल्क कौम पर बहुत अच्छे असरात मुरतब होंगे। असरात जो है वो मरतब होंगे। सो यहाँ जो हैं वो काफ़ी लोग मौजूद हैं। ख़वातीन से भी बात करते हैं कि ख़वातीन क्या कहती हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, आज एक बड़ा तरीही फ़ैसला आया और आज एक बड़े अरसे के बाद जो तहरीक इंसाफ के लोग हैं उनके चेहरों पे मुस्कुराहट नज़र आई। अल्हम्दुलिल्लाह का लफ्ज़ जो है वो तो हमेशा कहा जाता है, लेकिन क्या कहेंगे आप, आज इस फ़ैसले के बाद इमरान खान को हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाएगा, डॉक्टर उज़्मा खान मौजूद होंगी, इमरान खान के ज़ाती मालिज मौजूद होंगे, क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या नअबुदु व इय्याका नस्तईन। बहुत शुक्रिया हसनैन, जीते रहो और तुमने बात करने का मौका दिया। आपको हमारे चेहरों से ही लग रहा होगा कि अडियाला के बाहर थे तो हमारा क्या हाल होता था, जब हाई कोर्ट के बाहर होते थे तो हमारा क्या हाल होता था। एक ही मुतालबा था, एक ही बात थी खान की सेहत के हवाले से। अगर ये उस वक्त ये फ़ैसला कर लेते तो शायद आज हालात डिफरेंट होते, मुख्तलिफ होते। लेकिन मेरा ईमान है कि मैं हमेशा कहती थी कि अल्लाह अल हक है, अल्लाह एक मौजज़ा करेगा और अल्लाह ने मौजज़ा कर दिया। आज ये मेरे रब ने मौजज़ा किया है और अल्लाह के बाद शुक्रिया अदा करेंगे सुप्रीम कोर्ट का, जिन्होंने एक्शन लिया। सुप्रीम कोर्ट को अपनी इज़्ज़त का और अपने तकद्दुस का ख्याल आ गया कि ये जो 24 करोड़ आवाम है, 25-26 करोड़ आवाम है, वो अल्लाह के बाद अगर देखती है सुप्रीम कोर्ट को देखती है अदालतों की तरफ। और एक बात मैं और कहना चाहूँगी कि जो लोग बाहर बकवास कर रहे हैं, नून लीग, ये जो पटवारी वो कह रहे हैं जी इमरान खान डील करके मतलब बाहर आ रहा है हॉस्पिटल, ये उनकी भूल है। अगर खान ने डील करनी 3 साल पहले करके ना बाहर जा चुका होता, हॉस्पिटल ना जाता, अपनी एक आंख ज़ाया ना कराता, मेरे मुंह में खाक। लेकिन खान ने हमेशा एक ही लफ्ज़ कहा था, जब खान के पास वो डील के लिए जाते थे, खान कहता था मेरा अल्लाह मेरा फ़ैसला करेगा, मेरी मौत और ज़िंदगी मेरे अल्लाह के हाथ में और मेरी अदालतें फ़ैसला करेंगी, क्योंकि मैंने कुछ किया ही नहीं, मैं बेगुनाह हूँ। जो अदालतें फ़ैसला करेंगी मैं उसको देखूंगा। और आज अल्लाह ने किया, अल्लाह ने कर दिखाया कि सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला दिया है, खान साहब को लाए। हमें इंशाल्लाह आगे भी अच्छे की उम्मीद है और अभी तो ये एक कड़ी है, देखते हैं कि आगे क्या होता है। ये तो बात की बातें हैं, इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि अब इनके पास और कोई चीज़ चारा रहा ही नहीं, क्योंकि सिस्टम ने अपने बकौल इनके अपने मुँह से कि सिस्टम कोलैप कर चुका है। ठीक है, मईशत मुल्क की कहाँ जा चुकी है, बाहर के मुल्क आपकी कितनी इज्जत करते हैं, आपके अंदर कश्मीर के हालात देख लें, बलोचिस्तान के हालात देख लें, KPK के हाल, पंजाब के हालात, बेरोज़गारी देख लें आप फौज की, मतलब मैं मजबूरन कहूँगी, ये नहीं कि फ़ौज से हमें खुदा की कसम प्यार है, ऐसी बात नहीं है, फ़ौज हमारा फ़ख्र है। लेकिन चंद लोग ऐसे हैं जिन्होंने इनको बदनाम कर दिया। मैं इनसे हाथ जोड़ के कहूँगी, खुदा के लिए अपने पाकिस्तान का सोचे, जैसे इमरान खान सोचता है। वो जीता है पाकिस्तान के लिए और इंशाल्लाह वो जो भी करेगा पाकिस्तान के लिए करेगा। अस्सलाम वालेकुम जी, आप क्या समझती हैं आज के इस फैसले के हवाले से? आज जो सुप्रीम कोर्ट का एक तरही फैसला है और आज बड़े अरसे के बाद यहाँ ये रौनकें नज़र आ रही हैं, लोगों के चेहरों पे खुशी नज़र आ रही है, क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूंगी अदालतों का कि उन्होंने देर आए दुरुस्त आए वाला फ़ैसला दिया है। लेकिन आज दिल बहुत तकलीफ़ में है कि हमने एक अजीम लीडर के 3 साल ज़ाया कर दिए। वो 3 साल जिसमें वो पाकिस्तान को अरूज पे और बुलंदियों पे लेके जा सकते थे। तो पाकिस्तान की तारीख़ को बदलना चाहिए। हमारी तारीख़ ये रही है कि जिसने पाकिस्तान की या अवाम की बात की है उसको या तो कैद मिली है और या फांसी का तख्ता मिला है। अब तारीख़ बदलनी चाहिए। अब जो पाकिस्तान से मोहब्बत करता है या इस्लाम से मोहब्बत करता है उसे पाकिस्तान की खिदमत का मौका ज़रूर देना चाहिए। और दिल से ये दुआ है कि खान साहब की जो रिपोर्ट्स हैं वो सही नहीं है। हॉस्पिटल में उनको ज़रूर शिफ्ट किया जा रहा है, लेकिन दुआ है कि अल्लाह करे कि वो इस हद तक बीमार ना हो कि रिकवरी ना हो सके। अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे जी।